आप भागे हो अमृत वेले धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी के आप संगत में चरण परसे हैं और सतगुरु धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह महाराज जी की हजूरी आप संगतां ने अमृतमयी बाणी पंज बाणियों का नितनेम श्रवण करके तुर्की इलाही बाणी का कीर्तन श्रवण करके लाभ प्राप्त किया है। आओ साध संगत जी कुछ समा सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार नाल जुड़ के अपना जीवन सफल करने का यत्न करिए। विचार की प्रारंभता तो पहलों साहिबान भगाओ शीस गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी सतगुरु जी की पावन बाणी के वचन ਹਨ डिठे मुक्त न हो गई जिचर शब्द न करे विचार। किसी भी चीज को वेखण तो ਉਹਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ नहीं हो सकती। जिवें साध संगत जी असीं कार लैन दी है नहीं उस कार ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ कि कार ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ परमात्मा दी वाहिगुरु दी इबादत बंदगी ऐसी चीज है साध संगत जी जेकर असीं इस नूं करदे नहीं तां इहदे चों असीं लाहा प्राप्त नहीं कर सकते। सतगुरु जी की पावन बाणी ऐसी है जेकर असीं इस बाणी दे विचों सतगुरु सच्चे पातशाह जी के सिद्धांत नूं जानन दा यतन नहीं करदे तां साध संगत जी असीं वाहिगुरू दे नाम दे नाल नहीं जुड़ सकते। गुरबाणी को की सुख मिलना है गुरबाणी ने सानू की देना है वो असीं नहीं जान सकते। और जिन्ना चिर असीं किसी चीज़ नूं जाणदे नहीं किसी इंसान नूं जाणदे नहीं उन्हां चिर उहनूं ध्या नहीं सकते। रोजाना कथा कीर्तन सुनते हाँ 2-4 मिनट कथा सुनी रस नहीं बनता ये गल कह के कथा या कीर्तन त्याग देने वो त्यागण का कारण की है असीं उस चीज़ को छड्ड के पासे हट जाते हैं। क्यों हटते हैं क्योंकि जिस बारे गल हो रही है उसनूं असीं जानते नहीं। जिस नूं असीं जानते नहीं साडा मन उस गल नूं करन तो उस दे बारे गल करन नूं छेती कीतियां प्रमाण नहीं करता। परमात्मा नूं जानांगे ते परमात्मा दी गल करन दा मन बनेगा। परमात्मा नूं समझांगे ते परमात्मा बाबत सोचण दा भी मन करेगा। तो साध संगत जी जदों असीं सतगुरु जी की पावन हजूरी चाहुंदे हां इत्थे आउण दा मतलब है सतगुरु जी की सिद्धांतक विचारधारा नूं समझना महाराज की बाणी नूं विचारना। जदों असीं विचारांगे थोड़ा समा कढ लिया थोड़े चों थोड़ा कढ लिया जिवें भगत साहिब जी की रचना सानूं समझाउंदी है कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी मूते आद संतन सेती गोष्ठे जो पीने सो लाभ। कहते भाई विचार इन्नी ज़्यादा जरूरी है किसी पूर्ण पुरख नाल जिन्हों परमात्मा बारे पता होवे जां जिहड़ा परमात्मा नूं रोज ध्याउंदा होवे। साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी हैं। भगत जी कहते उस शख्सियत के नाल साडी जदों असीं कथा कीर्तन करते सुनते हाँ
मन च टिका क्यों नहीं बनता? क्योंकि असी विचार नहीं करते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 22 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ 22 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਕੱਢ, ਜੇ ਨਹੀਂ 11 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਾ, 11 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, 5.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਆਧੀ ਘੜੀ, ਆਧੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਧ 5.5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੱਢ, ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲ 5 ਰਾਗ ਨੇ। 5 ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। 84 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਗ, ਔਰ ਰਾਗਣੀ ਧਨਾਸੀ ਰਾਗਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਜਿਉ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ। ਜਿੰਦੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਬਾਬਤ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਓ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲੇਹੂ ਰੇ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਰਾਣਾ ਰਾਵ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ,
रंग न तोंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंदे धीर। सारिਆਂ ने आपो अपना समा वारी आके आउण ते मुका के चले जाना, भावें को अमीर है गरीब है, सारिਆਂ दी मौत आनी है। जो उपजो सो विनस है, करो आज के काल। जिहड़ी आज चीज पैदा हुई उन्हें नाश जरूर होना है, पर सत संगत जी एक आत्मा ऐसी चीज है जिहड़ी नाश तो रहत है। गुरबाणी के प्रमाण दे के मैं आप संगत नाल साਂਝ करी है। गुरबाणी च सतगुरु सच्चे पातशाह जी का एक पहलू ये आपां जान लैंदे हां कि जग की रचना झूठी है, पर जिन्ना चिर सिक्के का दूजा पहलू ना देखा जाए उन्ना चिर उस सिक्के नूं असीं सिक्का नहीं समझ सकते। मान लो 1 रुपया है, रुपये जमीन उत्ते रुपया डिग पिया, उन्होंने उन्ना चिर रुपया असीं नहीं मान सकते जिन्ना चिर तक वह दूजा पहलू ना वेख लीए। जीव दूजे बने वो साफ होवे, जे साफ होगा रुपये का एक पासा कि वो रुपया है नहीं मनिया जा सकता। इवें ही सतगुरु जी की पावन बाणी के दोवें पहलुआं जानन तो बिना ये गल क्लीयर कर देनी कि सारा कुछ झूठा है। सतगुरु जी महाराज दूजी विचार भी नाल रखते हैं। साध संगत महाराज साहब कहते इहो जीड़ा मरणहार नाही, इहो जीड़ा भाव जिंदड़ी आत्मा स्वरूप साडा कभी नाश नहीं हुंदा। नाश की हुंदा है जो दृष्टमान है। दृष्टमान तो भाव जो अखां सामने दिख रहा है वो नाशवान है, उन्हें नाश हो जाना है। कभी किसी ने किसी की आत्मा के दर्शन किए हैं नहीं, तो आत्मा दृष्टमान नहीं है, इस करके वो नाशवान भी नहीं है। साहिब जी समझाते हैं, कहते होर भी पंक्तियां दे विच सतगुरु जी का ये बचन आउंदे, ना को मरै ना आवे जाया। महाराज कहते ना को जमदा ते ना को मरदा। वो कैसी चीज़ है, केड़ी चीज़ है जिहड़ी जमदी नहीं है और मरदी नहीं है? वो साध संगत जी है जियो जिंदड़ी। तो साहिब जी इत्थे आत्मा की गल कर रहे हैं। शरीर के तल तो उपर उठ के जो चीज़ साडियां अखां दे सामने सानू दिख नहीं रही, जिसनूं असीं महसूस नहीं कर पा रहे, महाराज इस शब्द द्वारा धन गुरु नाम से महाराज समझाते हैं। महाराज कहते जियो तपत है बारो बार। जियो मान मतलब जिंदड़ी, वो साडी आत्मा बहुत ज़्यादा तपश दे विच है। बार बार वो इस भयानक अग दे विच जल रही है, सड़ रही है। तप तप खपा बहुत बेकार। महाराज कहते तप तप वो तृष्णा की अग दे विच तप रही है। तप सड़ सड़ के खप गई है, नाश होने के किनारे पे है। बहुत बेकार, बहुत बेकार संसारी गल्लां दे विच साडा आत्मा स्वरूप बेकार दीयां गल्लां दे विच फस के तपश दे विच भुज रहा है। जिवें भट्ठी दे विच साध संगत जी दाणे भुजदे ने ना, एवें साडा आत्मा इस शरीर दे विच आ के गया है। आण करके इत्थे कुछ ऐसियां कमजोरियां कारण वो आत्मा स्वरूप नूं कुछ ताकत नहीं मिल रही। इत्थे उल्टा इहनूं तृष्णा की अग लग गई है। तृष्णा की बलदी अग दे विच ये साडी जीओ जिंदड़ी जिहड़ी है वो तप रही है। बहुत भयानक अग बलदी है, उहदे विच भुज रही है। उहदे तो बाद च 5 विकार हन, विकारां दी अग है। कदी इस जिंदड़ी नूं काम परेशान करता है, कदी इस जिंदड़ी नूं क्रोध परेशान करता है, कदी लोभ आण के जफा मार लैंदा है, कदी हंकार सिर पे हावी हो जाता है। ये 5 विकारां दी अग बलदी है। 5 विकार तगड़े हो के शरीर नूं पै जा, आत्मा नूं पै जांदे और आत्मा ताप तप खपै। ये तप तप के खपना हुंदा नाश हो रही है, नाश होने के किनारे से पहुंच गई। महाराज कहते ऐसा समा
ਇਸ ਜੀਂਦੜੀ ਤੇ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਠ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਕੀ ਪਾਕ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਿੰਦੜੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਸਾਰਨੇ ਤੋਂ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗਲ ਪਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਛਣ ਨੇ। 9 ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਟਾ ਕੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੌਲੀ ਬਾਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਵੇ, ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਰੁੜ ਜਾਵੇ, ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਟਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਟਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਕਾਰ ਬਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੀ 9 ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ, ਅਪਾਰ ਸੁੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੁੱਖ। ਇਹ 9 ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਸਣ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਨੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮਲਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੀਉ ਤਪ ਹੈ ਬਾਰੂ ਬਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਉ ਤਪ ਹੈ ਬਾਰੂ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਇਹ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਲਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਜੇਕਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਕੋੜੇ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਸਰੀਰ ਰੇਸ਼ੇ ਪਏ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚੱਖਣ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਖਣ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰੇਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਵੇਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣ ਹੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਖਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਰਹਾਉ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ 5 ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਤਾ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ 2 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਚੌਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਇੰਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂ ਚਬਾੜਾ ਕੰਮ ਹਾਡੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਸ਼ਲ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਲਾ ਟਾਇਲਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੁਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। 2 ਗੁਪਤ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਤੇ 5ਵਾਂ ਪੈਰ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਨ ਕੰਨ ਦੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਇੰਦਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ। ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਤੱਤ ਹਨ। 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਅੱਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 5 ਤੱਤ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ, 5 ਤੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੇਖੋ ਲੀਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤੱਤ 25 ਗੁਣ, 70 ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਦੇਹ ਬਣਾਈ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਤੇ 5 ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੈਸੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। 5 ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੇ 5 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ
ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੜੀਏ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਵੇਗੀ। ਇਤਿਆਦਿ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਂਚ ਤੱਤ 25 ਗੁਣ 70 ਮਿੱਤਰ ਰਲ ਦੇਹ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਸੀ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਵਾਜੈ ਪਵਨ, ਵਾਜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖਿਆ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਲੀਲਾ ਹਨ, ਕੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਭਾ ਕਾਲਕ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਵਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਕਾਲਕ ਦਾਗਾ ਦਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਖੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਤੇ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਧਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਰੂਪ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਾਗ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਧੱਬਿਆਂ ਰੂਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਐਸੇ ਦਾਗ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।
ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੰਤਰ ਹੈ, 16,000 ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਤੇ 4,000 ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਗਿਆਨਹਿ ਕਾਰਨ ਕਰਮਹਿ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨਹਿ ਭਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮਹਿ ਨਾਸ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਾਤਰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਓ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਖਣ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਪਥਾਂ ਆਈ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੂ ਜੀ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚਲੀਸਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਚਲੀਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਭੀੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਤਰਲੋਕੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੋਕੂ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, 1 ਸਾਲ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਣੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਟ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ। ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਆਪ ਉੱਠਿਆ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲੋਕੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ, ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲੋਕ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸਤਾਂ 'ਚ ਹੂਰਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੇਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਫਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਲਾਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਲਾ ਚੇਲੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ, ਲਿਖੈ ਪਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖੇਨ ਖੇਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖੇਡ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ